Dear students, warm greetings. Today we are going to learn a lesson titled The Dot. It is from Kerala Reader English, Part 1, Standard 5. Okay, The Dot. Here is the story of a young girl who believed that she could not draw pictures. Do you think she can draw? Let's see. What is it given here? Here is the story of a young girl. It is the story. ഒരു കഥയല്ല, ആരാണ്? യങ് ഗേളിൻ്റെ ആണ്. ഒരു യങ് ഗേളിൻ്റെ കഥയാണ്. Who believed that she could not draw pictures. She thought that she could not draw pictures. ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു കുട്ടി അല്ലേ? Do you think she can draw? What do you think? നിങ്ങൾ എന്ത് കരുതുന്നു? Do you think she can draw? അവൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിയും എന്ന് നിങ്ങൾ തോന്നുന്നുണ്ടോ? Let's see. Okay, now we can read this lesson. 1. The art class was over, but Vashti sat glued to her chair. Her paper was blank. You can see that the class, it is an art class. Okay, you can see the tables, chairs, board and clock. You can also see a girl sitting there. Who is that girl? ആ കുട്ടി ആരാണ്? വഷ്ടി ആണല്ലേ, വഷ്ടി. The art class was over. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. But വഷ്ടി sat glued to her chair. ആ ചെയറിനോട് വഷ്ടി എന്ത് ചെയ്തു? She sat there. Sit, sat. Glued, ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ to her chair. ആ ചെയറിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അവൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല? She did not get up. She got stuck to her chair. എഴുന്നേൽക്കാതെ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. Her paper was blank. അവളുടെ പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലേ, ആർട്ട് ഡ്രോയിങ് പേപ്പർ, അത് ബ്ലാങ്ക് ആയിരുന്നു. There was nothing was done. ഓക്കെ, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. ആ പേപ്പർ ബ്ലാങ്ക് ആയിരുന്നു, ശൂന്യമായിരുന്നു. ഓക്കെ. 2. Vashti's teacher leaned over the blank paper. Oh, a polar bear in a snowstorm, she said. Very funny, I just can't draw, said Vashti. Look at this. You can see there a picture, teacher leaning over the blank paper and telling something. അല്ലേ, ആ ഒരു ബ്ലാങ്ക് പേപ്പർ, ശൂന്യമായ പേപ്പറിൽ നോക്കിയിട്ട് ടീച്ചർ എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കൂ. Vashti's teacher leaned over the blank paper. ആ ഒരു ബ്ലാങ്ക് പേപ്പറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ട് she said, oh, a polar bear in a snowstorm, she said. It means that someone in a convenient situation എന്നർത്ഥമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ. എന്താണ്? അനുയോജ്യപ്രദമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥ, അതാണ് എ പോളാർ ബെയർ ഇൻ എ സ്നോസ്റ്റോം എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഓക്കെ. വെരി ഫണി, ഐ ജസ്റ്റ് കാൻ ഡ്രോ, സെഡ് വഷ്ടി. വഷ്ടി എന്ത് പറഞ്ഞു? വെരി ഫണി, ഇറ്റ് ഈസ് ഫണി, ഐ ജസ്റ്റ് കാൻ ഡ്രോ, സെഡ് വഷ്ടി. എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാര് പറഞ്ഞു? വഷ്ടി പറഞ്ഞു. ഐ ജസ്റ്റ് കാൻ ഡ്രോ. ഓക്കെ. 3. Her teacher smiled. Just make a mark and see where it takes you. You know, the teacher was very inspiring teacher. Okay, what does she say? She says that she looked at the child, a girl, and said, and smiled. She smiled. പുഞ്ചിരിച്ചു. എന്താ പറയുന്നത്? Just make a mark and see where it takes you. You make a mark. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തല്ലേ. And see where it takes you. അത് നിന്നെ എവിടം വരെ എത്തിക്കും എന്ന് നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കാണൂ. When you do something, it will take you to somewhere else. ഓക്കെ, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ടീച്ചറിന് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. 4. Now see, what did Vashti do? Vashti grabbed a marker. Grabbed അല്ലേ, ഇങ്ങനെ എടുത്തു അല്ലേ, a marker, and gave the paper a good strong jab. What did she do? She gave the paper. Give, gave, given. Give, gave, given. She gave the paper a good strong jab. What's the meaning of jab? A forceful poke or push. ഒരു പുഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോക്ക് അല്ലേ, ഇങ്ങനെ ഒരു കുത്തു കൊടുത്തു അല്ലേ. എന്നിട്ടോ there, ഇതാണ് എൻ്റെ ചിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു. She doesn't like
ഡ്രോയിങ് അറ്റാൾ, വരയ്ക്കുന്നത് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല ആൾക്ക് വഷ്ടിക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു പേപ്പറിൽ ഒരു കുത്തിയിട്ട് ദയർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഓക്കെ. 5. Her teacher picked up the paper and studied it carefully. She pushed the paper towards Vashti and quietly said, "Now sign it." What did her teacher do? Her teacher picked up the paper. ആ പേപ്പർ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു അല്ലേ. ആൻഡ് സ്റ്റഡീഡ് ഇറ്റ് കെയർഫുള്ളി, വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി. സ്റ്റഡീഡ് പഠിച്ചു അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നോക്കി. ആൻഡ് കെയർഫുള്ളി, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി. she said. She pushed the paper towards Vashti. She pushed the paper. വഷ്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് ആ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ തള്ളി കൊടുത്തു അല്ലേ, പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. എന്നിട്ടോ towards Vashti and quietly said, quietly, very quietly, ശാന്തമായി പറഞ്ഞു. എന്ത് പറഞ്ഞു? Now sign it. You please sign it. നിന്റെ സിഗ്നേച്ചർ അല്ലേ, സൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. 6. Vashti thought for a moment. Well, maybe I can't draw, but I can sign my name. വഷ്ടി എന്താണ് പറഞ്ഞത് നോക്കൂ. She thought for a moment. Think, thought, thought. Think, thought, thought. Just for a moment she thought. ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. Well, okay, maybe I can't draw. എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലായിരിക്കാം. Maybe I can't draw, but I can sign my name. എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എൻ്റെ പേരെഴുതി സൈൻ ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയാം എന്നാര് പറഞ്ഞു? വഷ്ടി പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. 7. The next week, Vashti walked into the art class. She was surprised to see what was hanging above her teacher's desk. It was the little dot she had drawn. Her dot, all framed in a swirly gold. Okay, see, the next day, Vashti walked into the art class. Where did she go next day? She walked into the art class. Art classലേക്ക് ഇല്ലേ, ചിത്രരചന ക്ലാസ്സിലേക്ക് വഷ്ടി പോയി. She was surprised to see what was hanging above her teacher's desk. ടീച്ചറിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെസ്കിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് മുകളിൽ അവിടെ എന്തോ അങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കണ്ടപ്പോഴേ she was surprised, അവൾക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി ഇല്ലേ. It was the little dot she had drawn. ആ ലിറ്റിൽ ഡോട്ട് ഇങ്ങനെ ജാബ് ചെയ്തില്ല, ആ ഒരു കുത്ത്, ആ ഡോട്ടായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്തത് അവിടെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഹെർ ഡോട്ട്, അവളുടെ ആ ഡോട്ട് അല്ലേ. ഓൾ ഫ്രെയിംഡ് ഇൻ സ്വേർലി ഗോൾഡ് അല്ലേ. ഓൾ ഫ്രെയിംഡ്, അത് ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നെ ഹാവിങ് എ സ്പൈറൽ പാറ്റേൺ, അങ്ങനെ സ്പൈറൽ ബൈൻഡിങ്ങിൽ ആ മാതിരി ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ സ്പൈറൽ പാറ്റേണിൽ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഗോൾഡൻ കളറിൽ. ഷി വാസ് വെരി ഹാപ്പി. ഓക്കെ. I can make a better dot than that. She opened her set of watercolors and set it to work. I can make a better dot than that. എന്താണ്, എനിക്ക് അതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു ഡോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഷി ഓപ്പൺ ഹർ സെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ കളേഴ്സ്. ഇത് കണ്ടപ്പോഴില്ലേ, ഈ ഒരു ഡോട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് കണ്ടപ്പോൾ ഷി വാസ് ഇൻസ്പയർഡ്, ഷി വാസ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആൻഡ് ഷി വാസ് ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് ഷീ കുഡ് മേക്ക് എ ബെറ്റർ ഡോട്ട് ദാൻ ദാറ്റ്. And she started. Set to work means she started to work. അവൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു അല്ലേ. ഓക്കെ. 9. Vashti painted and painted. A red dot, a purple dot, a yellow dot, a blue dot. The blue mixed with the yellow. She discovered that she could make a green dot. Vashti kept experimenting with lots of little dots in many colors. ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ. വഷ്ടി പെയിന്റഡ് ആൻഡ് പെയിന്റഡ്. ഷീ പെയിന്റഡ് സോ മെനി തിങ്സ്. എ റെഡ് ഡോട്ട്. ഫസ്റ്റ് ഷീ ഡോട്ട് ഡ്രൂ പെയിന്റഡ് എ റെഡ് ഡോട്ട്, ഒരു ചുവന്ന ഡോട്ട് അല്ലേ. പിന്നെന്താണ്? എ പേർപ്പിൾ ഡോട്ട്, എ യെല്ലോ ഡോട്ട്, എ ബ്ലൂ ഡോട്ട്. ദ ബ്ലൂ മിക്സ്ഡ് വിത്ത് യെല്ലോ. എന്താണ്? ബ്ലൂവിന്റെ കൂടെ എന്താണ്? മിക്സ്ഡ് വിത്ത് യെല്ലോ. യെല്ലോ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കളർ അല്ലേ. ഷീ ഡിസ്കവേർഡ് ദാറ്റ് ഷീ കുഡ് മേക്ക് എ ഗ്രീൻ ഡോട്ട്. ഷീ ഡിസ്കവേർഡ്, അവൾ എന്ത് കണ്ടെത്തി? ഒരു ഗ്രീൻ ഡോട്ടും ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അവൾ കണ്ടെത്തി. വഷ്ടി kept അല്ലെ. kept. വഷ്ടി kept experimenting with lots of little dots in many colors. ഒരുപാട് കളേഴ്സിൽ, മെനി കളേഴ്സ്, ലോട്ട്സ് ഓഫ് ലിറ്റിൽ ഡോട്ട്സ്, സോ മെനി, ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ടുകൾ. അവൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഷീ എക്സ്പെരിമെന്റിങ്, ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു അല്ലേ. ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു? ഇങ്ങനെ കണ്ടക്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെയിന്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ. 10. If I can make little dots, I can make big dots too.
Vashti splashed the colors with a bigger brush on a bigger paper to make bigger dots. Vashti even made a dot by not painting a dot. എന്താണ്? ഇഫ് ഐ ക്യാൻ മേക്ക് ലിറ്റിൽ ഡോട്ട്സ്, എനിക്ക് ലിറ്റിൽ ഡോട്ട്സ്, ചെറിയ സ്മോൾ ഡോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ മേക്ക് ബിഗ് ഡോട്ട്സ് ടു, എനിക്ക് എന്തും ഉണ്ടാക്കാം, ബിഗ് വലിയ ഡോട്ടും ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ. പിന്നെന്താണ്? വഷ്ടി സ്പ്ലാഷ് ദ കളേഴ്സ് വിത്ത് എ ബിഗ് ബ്രഷ്, ഒരു വലിയ ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഷീ ഡിപ്ഡ് ഇൻ ടു ദ കളേഴ്സ് ഓൺ എ ബിഗ് പേപ്പർ ടു മേക്ക് ബിഗർ ഡോട്ട്സ് ആൻഡ് ഷീ പെയിന്റഡ് ഓൺ എ ബിഗ് പേപ്പർ ടു മേക്ക് ബിഗർ ഡോട്ട്സ്, ഒരു വലിയ പേപ്പറിൽ വലിയ ഡോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. വഷ്ടി ഈവൻ മെയ്ഡ് എ ഡോട്ട് ബൈ നോട്ട് പെയിന്റിങ് എ ഡോട്ട്, പെയിന്റ് ചെയ്യാതെ ഒരു ഡോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ. നോട്ട് പെയിന്റിങ് എ ഡോട്ട്, ഷീ മെയ്ഡ് എ ഡോട്ട്, അങ്ങനെ ഒരു ഡോട്ട് ഉണ്ടാക്കി. ഓക്കെ. 11. At the school art show a few weeks later, Vashti's dots made quite a splash. Look at this picture 11. You can see there people watching the show, art show of Vashti. Okay, you can see it. School എന്താണ്? At the school art show, school art show ഇല്ലേ, ചിത്ര പ്രദർശനത്തിന് എ ഫ്യൂ വീക്സ് ലേറ്റർ, കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട്, കുറച്ച് ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ചിത്ര പ്രദർശനത്തിന് വഷ്ടീസ് ഡോട്ട്സ് മെയ്ഡ് ക്വൈറ്റ് എ സ്പ്ലാഷ്, വഷ്ടിയുടെ ആ ഒരു ഡോട്ട്സ് എന്തുണ്ടാക്കി? എല്ലാവരുടെയും അട്രാക്ഷൻ. മെയ്ഡ് ക്വൈറ്റ് എ സ്പ്ലാഷ് മീൻസ് ക്യാച്ച് എവരിബഡീസ് അട്രാക്ഷൻ, എല്ലാവരുടെയും അട്രാക്ഷൻ, ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റി അല്ലേ. Then we can see next one. 12. Vashti noticed a little boy gazing up at her. You are really a great artist. I wish I could draw, he said. I bet you can, said Vashti. Me? No, not I. I can't even draw a straight line with a ruler. You see, Vashti and a boy, what are they doing? വഷ്ടി നോട്ടീസ്ഡ് എ ലിറ്റിൽ ബോയ് ഗേസിങ് അപ്പ് അറ്റ് ഹർ, അവളെങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ആ ഒരു കുട്ടി, ചെറിയ കുട്ടി അല്ലേ, ഒരു ബോയ്. യു ആർ റിയലി എ ഗ്രേറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ്, എന്താ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ ശരിക്കും എന്താണ്? ഒരു ഗ്രേറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. ഐ വിഷ് ഐ കുഡ് ഡ്രോ, ഹീ സെഡ്. എന്നിട്ട് ഇതുകൂടി പറഞ്ഞു, ഐ വിഷ് ഐ കുഡ് ഡ്രോ, എനിക്കും വരയ്ക്കണമായിരുന്നില്ല, വരയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കണം അല്ലേ കുട്ടി. ഐ വിഷ് ഐ കുഡ് ഡ്രോ, ഹി സെഡ്. ഐ ബെറ്റ് യു ക്യാൻ, സെഡ് വഷ്ടി. അപ്പം വഷ്ടി എന്താണ് പറയുന്നത്? യു ക്യാൻ. വഷ്ടി മോട്ടിവേറ്റഡ് ഹിം, ഇൻസ്പയർഡ് ഹിം, എൻകറേജ്ഡ് ഹിം. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മീ? എനിക്കോ? നോ, നോട്ട് ഐ, നോട്ട് ഞാനല്ല. ഐ കാൺട്ട് ഈവൻ ഡ്രോ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് എ റൂളർ, റൂളർ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ, ഒരു നേരെയുള്ളൊരു വര പോലും വരയ്ക്കാൻ എനിക്കാവില്ല, കുട്ടി പറഞ്ഞില്ല, ആ ബോയ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. 13. Vashti smiled. She handed the boy a blank sheet of paper. Show me. The boy's pencil shook as he drew his line. വഷ്ടി എന്ത് ചെയ്തു? വഷ്ടി സ്മൈൽഡ്, വഷ്ടി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു അല്ലേ. എന്നിട്ടോ ഷീ ഹാൻഡഡ് ദ ബോയ് എ ബ്ലാങ്ക് ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ, ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് കൊടുത്തു? എ ബ്ലാങ്ക് ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ, ഒരു ഒന്നുമില്ലാത്ത, ഒന്നും എഴുതാത്ത ഒരു ബ്ലാങ്ക്, ശൂന്യമായ ഒരു പേപ്പർ കൊടുത്തു, ഒരു ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ കൊടുത്തു. ഷോ മീ. അങ്ങനെ റൂളർ കൊണ്ട് ഒരു വര വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ഒന്ന് കാണിച്ചതാന്ന് പറഞ്ഞു. ദ ബോയ്സ് പെൻസിൽ ഷുക്ക് ആസ് ഹി ഡ്രൂ ഹിസ് ലൈൻ. ബോയ്, ആ കുട്ടിയുടെ പെൻസിൽ എന്ത് ചെയ്തു? ഷേക്ക്, ഷുക്ക്, ഷേക്കൻ, ഇങ്ങനെ വിറച്ചു. ആസ് ഹി ഡ്രൂ ഹിസ് ലൈൻ, ആ ഒരു വര വരച്ചപ്പോൾ. ഡ്രോ, ഡ്രൂ, ഡ്രോൺ. ഷേക്ക്, ഷുക്ക്, ഷേക്കൺ, ഡ്രോ, ഡ്രൂ, ഡ്രോൺ. ആ ഒരു റൂളർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ പെൻസിൽ ഇങ്ങനെ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, വിറച്ചു. ഓക്കെ. 14. Vashti stared at the boy's squiggle and then she said, sign it. വഷ്ടി എന്ത് ചെയ്തു? സ്റ്റാഡ്, ഇങ്ങനെ തറച്ചു നോക്കിയില്ലേ. സ്റ്റാഡ് അറ്റ് ദ ബോയ്സ് സ്ക്വിഗിൾ. സ്ക്വിഗിൾ മീൻസ് എ കേവി ലൈൻ, ആ വര പോലും നേരെയല്ല, കേവി, ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ, വളഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വര വരച്ചത്. അതിലേക്ക് ആര് നോക്കി? വഷ്ടി നോക്കി. ആൻഡ് ദെൻ ഷീ സെഡ്, എന്നിട്ട് അവൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? സൈൻ ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു, അവിടെ സൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. About the author. Peter Hamilton Reynolds is a Canadian author and illustrator of children's books. ഇദ്ദേഹം ഒരു കാനഡക്കാരനായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരനാണ്, കനേഡിയനാണ്. ആൻഡ് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്സ്, ബാലസാഹിത്യങ്ങളുടെ വേണ്ട ആർട്ട് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം. ഹീ ഈസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ദി എഡ്യൂക്കേഷണൽ മീഡിയ കമ്പനി ഫാബിൾ വിഷൻ. ഫാബിൾ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എഡ്യൂക്കേഷണൽ മീഡിയ കമ്പനീൻ്റെ ഫൗണ്ടർ, സ്ഥാപകൻ കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം അല്ലേ, ഇതിൻ്റെ സ്ഥാപകനാണ് ഫാബിൾ വിഷൻ്റെ. റെയ്നോൾഡ്സ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് നോൺ ഫോർ ഹിസ് ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്സ് അബൌട്ട് ഓതൻറ്റിക് ലേണിംഗ്. ഇദ്ദേഹം
ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് സെൽഫ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഇദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്സ് എങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ്? ഓതൻറ്റിക് ലേണിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ റിയൽ വേൾഡ് സിറ്റുവേഷൻ കാണിക്കുന്ന അത് ഉൾപ്പെടുന്ന പഠനങ്ങൾ അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ സർഗാത്മകതയുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ അത് സെൽഫ് എക്സ്പ്രഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺവേയിങ് വൺസ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ്. ഒരാളുടെ തോട്ട്സ്, ചിന്തകളും ഫീലിങ്സും ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾക്കാണ് ഇദ്ദേഹം എഴുതുന്നതിലൂടെയാണ് ഇദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത്. പേരെന്തായിരുന്നു? പീറ്റർ ഹാമിൽട്ടൺ റെയ്നോൾഡ്സ്. Please remember the name. He is a Canadian author. Okay, thank you.